يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهدلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الذواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيادا بمختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أنجامها تاجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتاهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سأل شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، لأبو شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، لأبو شيخنا مربي أرواحنا الحديد الدين بن خير، وإلى مؤلف الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين سلام القيومي، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة، جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى من أين عرفتني؟ فقال إني رجل لا يعودني أحد على هذه الحالة وقد سألت الله منذ ليال أن يجمعني بك وقد أجابني. وقال له موسى يا هذا من ذا الذي يخدمك ومن أين مطعمك ومشربك؟ وقال إن لي ولدا يذهب كل يوم إلى هذا الوادي ويجتني لي شيئا من أصول البرد فآكله وأفطر عليه. وقال موسى إني أحب أن أرى ولدك. فوصف له طريقه فذهب إليه وإذا هو ولد كالقمر حسنا فتعجب من ذلك وقال تبارك الله أحسن الخالقين. فبينما موسى كذلك إذ جاء سبع فافترس الولد وغضب موسى وقال إلهي وسيدي ولي من أوليائك مكروه على تلك الحالة وليس له خادم. فأوحى الله إليه أن ارجع إلى والده وانظر إلى صبره ورضاه. ورجع موسى إليه وأخبره بالخبر وضحك سرورا وفرحا ورفع طرفه إلى السماء وقال إلهي وسيدي لقد رزقتني هذا الغلام وكنت أظن أنه يعيش بعدي رأيت أرحتني منه فاقبضني إليك ساجدا. ثم سجد وحركه موسى فإذا هو قد مات. فقال موسى إلهي وسيدي يكون وليك ملقا في مثل هذا الموضع وولده ملقا في الوادي. فنزل جبريل إليهما وغسلهما ودفنهما. ورجع موسى صلى الله عليه وسلم
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicarakan tentang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk pada rukun iman yang keenam, beriman kepada ketentuan atau qadar baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau qada belum kejadian ya, kalau qadar sudah kejadian di alam dunia ini. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terlepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, orang kafir makhluk Allah, orang munafik makhluk Allah, orang musyrik makhluk Allah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melihat orang zalim, mereka tertawa. Oh, hati-hati Anda. Anda akan menghadapi kematian. Setelah kematian ada pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah terhadap semua perbuatan yang Anda kerjakan selama hidup di alam dunia. Jadi orang yang beriman kepada Allah demikian. Mereka hanya tertawa melihat kelakuan orang-orang zalim di alam dunia ini. Hati-hati, sudah banyak contoh. Firaun, raja kaya raya zalim, mati. Kemudian Namrud, raja kaya raya, mati. Semua atas dasar semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Kalau di alam dunia kita boleh mengelak terhadap perbuatan buruk yang kita kerjakan, tapi nanti sudah ada kematian, masuk ke alam barzakh, tidak ada kata mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita kalau ada orang-orang yang zalim di negeri kita, ketawain aja. Satu waktu dia akan mati, akan berpulang ke rahmatullah, akan mati, dia akan bertanggungjawabkan semua perbuatan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia boleh silakan bikin konspirasi, bikin apapun nama bentuknya tuh. Yang kita nggak ngerti cara mereka bekerja di alam dunia ini, tapi jangan lupa di sana ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang modelnya begitu. Al-Quran sebagai dalil, hadis sebagai dalil. Untuk apa? Untuk mempolitisir agama sekarang. Oh, mengerikan itu. Hadapan Allah sangat mengerikan hadapan Allah. Nah, ada orang bilang itu main-mainkan kalimat amin, memain-mainkan menunjuk tangan itu di hadapan Allah sangat luar biasa mengerikan. Nanti kalau dia berpulang ke rahmatullah, dia meninggal dunia belum taubat dan kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Mengerikan itu. Orang sekarang tidak mengucapkan setelah membaca Fatihah kalimat amin. Kemudian orang sekarang lagi dia membaca tasyahud akhir atau awal sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, nunjuknya dua jari. Allah, bukan syariat, itu min jumlatis syariah. Itu kalimat amin adalah termasuk daripada ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menunjuk satu jari itu dengan telunjuk adalah merupakan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya orang yang meremehkan syariat, istihza bis syariah, orang yang memperolok-olok syariat yang merupakan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ulama sudah menjelaskan al-istihza bis syariah kufrun. Orang yang mengejek-ngejek, memperolok-olok, memainkan agama syariat ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya kafir atau orang kafir, mutlak kafir. Berpulang ke rahmatullah, dia mati, silakan pertanggungjawabkan setiap perbuatan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang ente miliki sekarang di alam dunia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duit yang miliaran di hadapan Allah tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kawan, relasi, koneksi, kenalan yang Anda miliki yang hebat-hebat di alam dunia ini di Indonesia tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu orang. Mengerikan itu orang perbuatannya, ucapan sangat mengerikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikira enak kali di alam kubur, di alam barzakh. Dikira enak kali di alam barzakh itu. Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya
wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Mengerikan. Nabi berlindung dari azab kubur. Ini orang malah nyari-nyari azab kubur, kan luar biasa hebatnya dia orang. Mengerikan. Nah, kita sekarang udah, kita nggak perlu keributan kayak begitu. Asal tahu udah, oh itu kerjaan orang-orang seperti itu sangat mengerikan, nanti perbuatan dia di hadapan Allah Subhanahu. Belum nanti masuk ke fase akhirat, nanti ada mahsyar, ada mauqif, ada hisab. Allah mengerikan di hadapan Allah mengerikan. Satu masalahnya kita berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu melewati 500 tahun di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu masalah yang kita hadapi, yang kita sekarang hadapi nanti di alam akhirat nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, itu memerlukan waktu 500 tahun. Wa kana yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun bumi. Hitung aja deh. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun bumi. Allah mengerikan. Banyak salihin, orang-orang saleh, hati mereka, otak mereka udah takut sama Allah udah. Pada akhirnya bagaimana? Kehidupan untuk mereka dunia hanya sebatas dunia saja sudah. Sebagai wasilah mereka, jembatan mereka untuk mendapatkan kesenangan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di alam akhirat. Jadi semua kehidupan mereka di alam dunia ini mereka pergunakan untuk mendapatkan meraih kebahagiaan mereka di hadapan Allah nanti di akhirat. As-salih demikian kerjaan mereka. Makanya kerjaan mereka berbuat kebaikan. Kebaikan apa aja? Baca Quran, qiyamul lail, duha, ba'diyah, qabliyah, baik dengan manusia yang lainnya, baik dengan orang-orang kafir. Itu kerjaan as-salihin semua seperti itu. Mengerikannya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Mengerikan Allah. Nah kebayang kalau kita lihat tuh kita para ulama yang jelasin tentang azab kubur, nggak kebayang gitu, Allah seremnya azab kubur kayak begitu. Nah ini semua makhluk Allah itu di sini tidak terlepas daripada apa? Qadanya Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita wajib untuk ridha terhadap qadanya Allah, qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa alaihissalam tuh ya, pas beliau melihat ada di sebuah tanah yang lapang, padang rumput. Kemudian beliau naik ke gunung, di bawahnya ada satu rumah. Kemudian ada seorang laki-laki yang terkena penyakit kusta. Nabi Musa mengucapkan salam, kemudian dia salam olehnya. Ini orang kenal Nabi Musa. Kemudian ini orang langsung bilang, wahai Nabi Musa, sesungguhnya saya seorang laki-laki yang tidak ada orang yang menyebut saya dalam kondisi yang seperti ini, dan saya sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa malam yang kemarin agar Allah pertemukan saya kepada engkau, dan sekarang Allah ijabah saya punya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia udah minta kepada Allah bermalam-malam biar bertemu dengan siapa ini? Nabi Musa alaihissalam. Pasti ud'uni astajib lakum. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau kan ada seorang penjual roti minta kepada Allah biar apa? Ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dulu belum ada foto segala macam, belum ada. Sekarang udah gampang kan, tinggal kita pencet kemudian keluar fotonya. Kalau dulu belum ada kan. Ada seorang penjual roti minta kepada Allah biar ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena beliau ini namanya luar biasa. Orang udah tahu semua siapa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sudah tahu semua orang semua. Dia minta kepada Allah demikian. Pas Imam Ahmad singgah ke sebuah daerah ke tempat itu roti, dia singgah istirahat capek, pengen tidur di masjid karena orang nggak kenal beliau. Orang dulu kan nggak ada apanya, nggak ada fotonya. Pas tidur di masjid, sama mertuanya dia apa? Diusir. Kadang-kadang tahu dia ulama, diusir. Sampai keluar, sampai beliau ke tempat tukang roti ini, ngobrol. Tahu-tahunya kenalan, ternyata yang di hadapan roti ini siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata roti ini? Saya sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
berlama-lama, berbulan-bulan agar saya bertemu kepada engkau wahai Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah ya. Jadi ini dia udah minta kepada Allah agar Allah pertemukan dia dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qad ajabani. Faqala lahu Musa. Nabi Musa bilang kepada ini laki-laki yang merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala, "Ya hada man dalladhi yakhdumuka." Wahai Bapak, wahai Tuhan, siapa yang melayani engkau? Engkau terkena penyakit apa tadi? Kusta. Tinggal di ujung gunung, nggak ada orang sama sekali. Yang layan engkau ini siapa? Wa min aina mat'amuka wa mashrabuka? Kan perlu makan, perlu minum. Engkau dapetin makanan minuman dari mana? Lagi sakit parah, tinggal di ujung gunung, nggak ada yang apa? Nggak ada yang layanin dia. Siapa yang ngasih makan dia? Siapa yang ngasih minum dia? Faqala, dia bilang, inna li waladan yadhabu kulla yawmin ila hadal wali wa yajtani li syai'an min usulil burdi fa'akulhu wa uftiru alaihi. Saya punya anak laki-laki yang saya andelin. Setiap hari dia pergi ke lembah ini, kemudian dia cari makanan, dia cari kurma. Aku makan dari kurma tersebut dan aku juga sarapan dari kurma tersebut. Jadi ini laki-laki punya anak laki-laki yang diandelin. Setiap hari anak laki-laki tadi ngapain tuh? Dia metik kurma, kemudian dikasih bapaknya buat makan, buat sarapan. Jadi ada anak laki-laki dia ya diandelin buat nyari makannya. Faqala Musa, Nabi Musa bilang kepada laki-laki, inni uhibbu an ara waladaka. Saya pengen ngelihat anak engkau. Gimana anak engkau ini? Fawasafa lahu tariqahu. Maka langsung dikasih tahu jalannya ini anak laki-laki kemana. Fadhahaba ilaihi. Nabi Musa langsung pergi menuju anak laki-laki yang tadi disiapkan jalannya. Wa idza huwa waladun kal qamari husnan. Nabi Musa melihat ada seorang anak laki-laki yang cakep, mukanya kayak bulan purnama, cakep, ganteng, anak laki-laki. Ya Allah, fata'ajjaba min dzalika. Nabi Musa langsung terkagum-kagum dengan ini anak laki-laki. Wa qala tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi Musa langsung mengucapkan kalimat tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunnah nih gitu. Kalau ada yang lihat kita punya kendaraan, kita punya anak, kita punya istri, atau kita punya yang lain-lainnya yang Allah berikan kepada kita, sunnah kita ucapkan dengan kalimat tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunnah demikian. Kalau di Timur Tengah itu ada mobil, pasti tulisannya apa? Tabarakallahu. Pasti begitu tulisannya semua tuh. Mobil, motor, tulisannya tabarakallah. Cuma begitu jangan tulisin gitu atau belakang tabarakallah. Tabarakallah mobil nggak paham deh kalau bini jangan tulis tabarakallah. Tulisan bini kita tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tetangga kita bilang ucapkan dengan kalimat tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lihat motor tabarakallah ahsanul khaliqin. Fabainama Musa kadzalika. Pas Nabi Musa melihat beliau ucapkan kalimat tadi, lihat ini anak gantengnya luar biasa. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Bini kita nggak tahu, pas naik motor muda bini kita ada perempuan cakep, tabarakallah. Nanti bang dapat ilmu tadi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ngamalin nggak pas ngamalinnya. Ada yang begitu orang yang timurnya, kira-kira yang enak buat dirinya diamalin. Nggak enak didiemin aja. Fabainama Musa kadzalika. Nabi Musa tadi terkagum-kagum dengan laki-laki yang sangat tampan, yang sangat cantik, yang sangat ganteng. Dia ucapkan kalimat tadi, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Irja'a sab'un fatarasal walada. Datang binatang buas, diterkam anak laki-laki. Allah, depan Nabi Musa.
Itu anak lagi nyari makanan, diterkam namanya binatang buas. Tiba Musa, Nabi Musa marah. Ini anak kan satu-satunya anak yang diandelin buat apa tadi? Buat nyari makan. Itu orang tuanya lagi sakit di ujung gunung. Tahu-tahu Nabi Musa tahu, Nabi Musa lihat, ini anak malah diterkam oleh binatang buas. Mati ini anak. Maka Nabi Musa langsung mohon kepada Allah, mengadu kepada Allah, Ilahi wa Sayyidi, boleh Ilahi, boleh Rabbi, boleh Sayyidi, itu Allah semua, boleh Maulaya, boleh semua itu Allah itu. Ilahi wa Sayyidi, paling tinggi Rabbi, paling tinggi Rabbi. Makanya Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semua pakai kalimat Rabb semua. Ini menunjukkan doa tertinggi yang Allah ajarkan adalah menggunakan kalimat Rabbi atau Rabbana. Jadi boleh kita bilang Ilahi wa Sayyidi, Tuhan aku artinya. Ilahi wa Sayyidi artinya Tuhan aku. Tuhan aku. Waliyun min awliyaika matrukun ala tilkal halati wa laysa lahu khadimun. Kekasih engkau di ujung gunung itu tergeletak dalam kondisi yang sakit demikian itu. Sementara dia nggak punya orang yang melayaninya. Kan anaknya tadi udah apa itu? Terkam mati, udah terkam oleh binatang buas. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah langsung berikan wahyu pada Nabi Musa alaihissalam, anirji' ila walidihi, wahai Musa, engkau silahkan pulang ke orang tuanya, wanzur ila sabrihi wa ridahu, dan engkau lihat bagaimana sabarnya dia dan ridhonya dia menerima ketentuan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, pulang deh, pulang ke rumah, padahal punya anak atau punya dia semata wayang yang anak deh, semata wayang, ada lagi yang lainnya. Tapi engkau lihat, kasih kabar dia bagaimana dia ini sabar dan ridha terhadap ketentuan yang aku berikan kepadanya. Faraja'a Musa ilaihi wa akhbarahu bil khabari. Musa langsung kembali kepada ini orang tuanya, kasih tahu kabar anaknya sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Apa yang dia lakukan? Fadhahika sururan wa farahan, tertawa gira. Allah, kan luar biasa. Salihin begini semua. Dan semua kejadian yang di alam dunia dia nggak pakai sedih. Kenapa demikian? Karena dia yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua balik kepada Allah semua. Dia bukan nangis, bukan sedih, malah dia tertawa-tawa. Fadhahika sururan wa farahan. Luar biasa. Tegar. Wa rafa'a tarfahu ila as-sama', diangkat matanya ke arah langit. Wa qala, sambil dia bilang dengan kalimat berdoa kepada Allah, Ilahi wa Sayyidi, laqad razaqtani hadzal gulama wa kuntu azunnu annahu ya'ishu ba'di. Ya Allah, engkau telah menganugerahkan aku anak laki-laki ini dan saya mengira dia akan hidup setelah aku. Fahaitu arahtani minhu. Ya Allah, sekarang kau telah membuat aku rehat, membuat aku tenang dengan kematiannya. Oh, jadi dia dengan kematian lakinya malah apa? Malah tenang, malah senang, malah gembira, luar biasa. Kalau ada orang kan matinya pas bininya mati kan mau orang dia bakal kawin lagi. Tapi ini orang luar biasa ini. Anaknya mati, andalan dia malah dia tertawa, senang, gembira dia tuh. Sampai dia sebut dengan kalimat tadi, Ilahi wa Sayyidi, laqad razaqtani hadzal gulama wa kuntu azunnu ya'ishu ba'di fahaitu arahtani minhu. Ya Allah, sekarang kau telah membuat aku rehat, senang dari kematian anak laki-lakiku itu. Faqbidni ilaika sajidan. Ya Allah, cabutlah nyawa aku dalam keadaan sujud kepada Engkau. Jadi diminta kepada Allah biar matinya dalam keadaan sujud kepada Allah. Luar biasa. Thumma sajada, kemudian dia sujud. Faharrakahu Musa, Nabi Musa gerak-gerakin. Fa'idha huwa qad mata. Tiba-tiba dia sudah mati, sudah meninggal dunia. Bapaknya mati juga, anaknya yang duluan mati, karena bapaknya mati nyusul. Maka Musa,
Nabi Musa langsung bilang kepada Allah, minta kepada Allah, lalu kepada Allah, Ilahi wa sayyidi yakunu waliyuka mulkan fi mithli hadal mawdi'i. Ya Allah, Tuhan aku, kekasih engkau ini telah tergeletak di tempat seperti ini. Wa waladuhu mulkan fil wadi. Anaknya sudah mati juga di sebuah lembah itu. Fanazala Jibrilu ilaihima falwasalahuma wadafanahuma. Langsung malaikat Jibril yang turun, kemudian mandiin keduanya, kemudian kafanin keduanya sampai kuburin keduanya. Allah, langsung yang ngurusin siapa itu? Malaikat Jibril ngurusin jenazah keduanya itu. Allah. Wa raja'a Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa langsung pulang. Dia melihat langsung kekasih Allah yang redha terhadap qadanya Allah, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'a syani wa daraji